What about the screen? Is it visible to you? Screen clearly देखा जाଉଛି ତ? Ye- Yes, sir. Okay. Dear student, yesterday we have discussed about the different initiatives has been taken for the sustainable development. Today is your last class, and in this context, we will study the block 4 of your paper, that is community knowledge, and it is quite interesting to have that much of ideas on that issues. Let us start. If you have any doubt during the class also, you can interrupt me so that I will clarify all the doubts. Okay. Okay. Let us start. Community knowledge refers to the knowledge possessed by different communities and societies all over the world that is utilized to carry out the day-to-day activities. Community knowledge includes scientific and codified knowledge associated with occupations and lifestyles in influenced by industrial age and knowledge associated with traditional occupation practices in local culture still engaging a large majority of population, especially in developing countries. For simplicity, these two types of knowledge are broadly categorized in the modern scientific knowledge and traditional experiential knowledge. In general, modern scientific knowledge is codified, systematically classified, is acquired through institutionalized learning, and many ways has a universal character. Traditional knowledge, on the other hand, is empirical, is acquired through practice and experience, and is therefore related to cultural and physical resources of the locations. ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ ହେଉଛି କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୁଝିବା ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁ ନଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ ଅଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭେନ୍, ଯେଉଁଟା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ନଲେଜ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଫାଏଡ଼ ବା ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦି ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ। ନା କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ରୁଟିନ୍ ହେଇକି ଅଛି, କୋଡ଼ିଫାଏଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜକୁ ଆମେ କହିବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ୍ ନଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଅକୁପେସନ୍ କି କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେମିତି କି କେଉଁ କଲଚର୍ କେମିତି କ'ଣ ଫଲୋ କରୁଛି କି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ କେମିତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେହ କଲେଜ ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବଟିକା ଖାଇକି ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ବି ଭଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସରେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସୋ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ୱେରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ traditional knowledge also common. Traditional knowledge is the indigenous knowledge possessed by various local communities accumulated through traditional and present day-to-day activities. The basis of knowledge lies in relating community and its social, economic, cultural activities to local environment. Traditional knowledge ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ନା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନଲେଜ ବା ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ନଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ନଲେଜ ବୋଲିକି କହିବା। ଏବଂ ଏଇ ନଲେଜଟା ସାମାଜିକ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଇପାରେ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପରିବେଶ ଅଛି ତାଠାରୁ ସେମାନେ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି।
So the term traditional knowledge is described in literature. Literature में कौन है थी बोला मैं देखो traditional knowledge ମାନେ କଣ ଏମିତିରେ ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ traditional ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା which is followed in the historical practices ଆମ ପୁରୁଣା କଥା ପରମ୍ପରା ବାପା ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଫଲୋ କରି କରି ଆସୁଛୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଖ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ ଲିଟରେଚରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି traditional knowledge is a cumulative body of knowledge, know-how, practices, and representation maintained and developed by peoples with extended history of interactions with natural environment. This sophisticated set of understandings, interpretations, and meaning are part and parcel of cultural conflicts and encompass language, naming and classification system, research use practices, ritual, spirituality, and worldview. ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେମିତି ନୋ ହାଉ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରର ବି ଭୂମିକା ଅଛି କଲଚର କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର କଥା ପରମ୍ପରା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ କଲଚର କରୁଛୁ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଆମେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡାଟା ବୁଝିବା କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆମ କଲଚର କ'ଣ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି କହୁଛି ଯେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଯଦି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବି ଖାଇଦେବ ଭାତରେ ହେଲା କି ମାମୁଁରେ ହେଲା ସକାଳେ ଯଦି ଖାଇଦେବ ଯେ ତୁମର ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ବା ଅତୀତରୁ ଆମେ ଶିଖି ଶିଖି ଆସିଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବୈଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବତେଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ the traditional knowledge provides the basis for many aspects of everyday life and operation. The traditional knowledge ଅଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ବା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଫିସିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ହଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ এটা ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ୍ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ କରୁ ସେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆସୁ preparation, conservations and distributions of food କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଫୁଡ଼କୁ କିଭଳି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ କରିବା ଲୋକେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର these are many things we have been learned through the traditional knowledge ଏଥିରେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥାଉ ଏବେ ଟୁଡେ what I am doing also somehow it is the a result of the traditional knowledge ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଠାରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ୟାପ୍ କରିକିନା ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପ୍ରାୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏରୋଜନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି କେମିତି ଅଛି ଦେଖ ଏରୋଜନ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତଳ ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ we are not giving so much importance. The result of survey on Orkney, the island in the federal state of Micronesia about the general knowledge covering various components of traditional knowledge such as planting taro, aging plants, stone and capture fish, committing breadout method to preserve the feminine food using marine plants as structured weight. ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଯେତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରୁଛେ ଓକେ ତ ଏତିକି ବୁଝିବ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ନଲେଜ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ର ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବା ସେଇଥିରୁ ଶିଖିକି ଆସିକି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍ କିନ୍ତୁ
The science and technology have contributed immensely in the process of development, especially in the Western countries and in regions industrializing along the trajectory. Mankind has taken tremendous strides in understanding of nature and in the field of medicine, agriculture, industry, engineering, etc., that were all imaginable without the science and technology. Information and communication technology that uses telecommunications and computer have made it possible to connect people across nations with speed and ease as never before. The powerful scientific knowledge needs to be harnessed for, for generating strategies for sustainable development. ଏମାନେ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶ କରିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ବା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି ସାଇନ୍ସର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ବହୁତ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେଡ଼ିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ଏବଂ ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ନେଟୱାର୍କ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଜରେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକର ଭୂମିକା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଓରିଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଥିଓରିଜ୍ କି ଜଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ an abstract ideas ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ see ଭଏସ୍ abstract ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ସାର୍। ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏବେ ଠିକଠାକ୍ ଆସୁଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଚଳିବ ନା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି ନା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ସାର୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏବେ ଠିକଠାକ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍। ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଇଟା ଓକେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଅଡ଼ିଓର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବ ଓକେ ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ତୁମ ପଢ଼ିବା ଇଂଲିଶ ଏସବୁ ହଁ ସାର୍ ଓକେ ଶୁଭିଲା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ ଶୁଭିଲା। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥିଓରିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଥିଓରିଜ୍ ହେଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇ ଟିକାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରିଜ୍ ଦେଲେ ଥିଓରିଜ୍ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରିଜକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା କି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିପାରୁଛି କି ନ ପାରୁଛି କି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକା ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଟୀକା ଗୁଡ଼ାକ ବା ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ କଠେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିଲା ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଓରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପରିଣତ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇବେ
ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଆମର ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ରହିଲା ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା ସବୁ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜଟା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଲେଜ ଆସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମେଜର୍ସ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ ବାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖ ନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସୁଡ୍ ବିଲ୍ଡ awareness and understanding within the scientific community about traditional knowledge and its relationship to science. Especially, they need to recognize that scientists are also influenced by their own culture in which they learn and work. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେ ସାଇନ୍ସଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ସେଇଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ମଧ୍ୟ ନିଜ କଲଚର ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲିଟରେଚର ଫିଲୋସଫି ସାଇନ୍ସ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଓନ୍ କଲଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ନା ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆମକୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଆଜିକାଲି ସିନା ବଟିକା ଆସିଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଥିଲା, ଆୟୁର୍ବେଦ ସିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରେକଗ୍ନାଇଜ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଫର ୟୁନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ ଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଷ୍ଟଡି କରିକି ଦୁଇଟା ଯାକର କମ୍ବିନେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଇପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେବ। To promote and support research into traditional knowledge system that represent considerable store as yet undiscovered। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ। ତ ଏମାନେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆସକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁକି ସେଟା କ'ଣ ହେବ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ବେନିଫିସିଆଲ ହେଇପାରିବ। Actively support and strengthen the system of acquisition, transmission and maintenance of traditional knowledge in the society that are keepers and developer of that knowledge। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ତାର ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଦେବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସୋସାଇଟିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋକ୍ କରିକି ରଖିଲେ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁକି ଏବଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେଟର ହେବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ନଲେଜ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡାଇନାମିକ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇଭଲଭିଂ। ଆମେ ଭାବିଛେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ୱାନ୍। এইটা ବି ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ଭିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ନଲେଜର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। Recognize that traditional process exist for transmitting and acquiring knowledge and that this process deserves to be maintained supported। ତ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ରେକଗ୍ନାଇଜ ସପୋର୍ଟ ଏନକରେଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଛି, ଯେମିତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବଡି ସୁଡ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦି implements these measures। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା କି ନହେଲେ ICSU ହେଲା
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ just a minute. Okay. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ଅଛି ତାହାର ମିଳନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା କ'ଣ କେମିତି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ has demonstrated that wide of help scientific methods and resulting approaches in specific communities or localities do not work. For example, several genetically engineered new varieties of plants have failed to give expected result in different locations. Several biodiversity conservation methods have failed as the strategy adopted were not compatible with the local system. The process of change is not accepted by the people. It cannot be sustained. On the other hand, if the people are able to contribute their local resources and practices into the process of change, the development become not only sustainable but also accelerated. ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କଲେ ହିଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକାଲିଟିଜରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବା ସେଇରେ ସେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସକୁ ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ କରନ୍ତି ମାନେ ତା ଜିନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରନ୍ତି ଯେମିତି ବେଶୀ ଫଳ ହେବ କି ଫୁଡ଼ର କଲର୍ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି ନହେଲେ ଦେଖିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଧାନ ହେଲା ଗହମ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତା ଜେନେଟିକ୍ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ତ ସେମାନେ ମାନେ କେଉଁଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକା ହେଲା ବାଜରା ହେଲା ଗହମ ହେଲା ଧାନ ହେଲା ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିକି ଜିନ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିକି ସେ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକାଲିଟିଜରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଫେଲ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଏ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ ଏବଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ। ଆମେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁନଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମନ୍ୱୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଖାଲି ହେବନି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିବ। ଓକେ। And the traditional and local knowledge system as the dynamic expression of
perceiving and understanding the world can make and historically have made a valuable contributions to the science and technology, and that there is need to preserve, protect, research and to promote the cultural heritage and the empirical knowledge ବୋଲେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ବା ଲୋକାଲ ନଲେଜ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଘା ହେଇଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଗଛର ରସ ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଧର କାହାର ପାଇଲ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବେ କମିବେନି ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଥର ଚେରମୂଳି କ'ଣ ବାଟିକି ଫାଟିକି ଖାଇଦେଲେ ବି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପଚାର ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ନଲେଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ରଖିବ, ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଉପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନଲେଜ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସ। ଦିସ୍ ନଲେଜ has been accumulated and perfected over centuries. The indigenous method of soil management, cultivation methods, irrigation system, crop breeding, animal husbandry, and other agricultural practices like harvesting and storage have been traditionally used and successfully in sustainable manner। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ବା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ବା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନଲେଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଓଭର ଦି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସଏଲ ବା ମାଟିର କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କଲ୍ଟିଭେସନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ଅଛି ଚାଷବାସର, ଜଳସେଚନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରପ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଫସଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଆନିମଲ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆସିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ମ୍ୟାନରରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପିପଲ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେଇଟା ଅଛି ଦେଖ। Recently, there has been renewed recognition of indigenous knowledge as potential source of contributions of biodiversities. Local people are knowledgeable about their indigenous flora and fauna, and with their help, scientists have been able to discover new species, primate species recently discovered in Central and South America, ungulates in South Asia, the plant species throughout the tropics. Since 1980s and 1990s, taxonomic knowledge has also attracted the interest of pharmaceuticals and agricultural companies for perspective। ମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକଟା ଯେମିତି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିଜ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ, ଲତା, ବୃକ୍ଷ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଚେରମୂଳି କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସ୍କଭର କରିଲେ, ଡିସ୍କଭର କଲା ପରେ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ହେଲା, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଜିନିଷରେ ସେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଯେମିତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚେରମୂଳି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଧର କେଉଁଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ବଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ସର୍ଟନ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ which is also very effective. When science was not so developed, in that period also the traditional knowledge saves them. And somehow today also the relevance of the traditional knowledge is very important also। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟେ ସେ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଯେମିତି ଥର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଯେଉଁ ବହୁତ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସେଥି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେରିକାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେହ ଖରାପ ଇଏ ସିଏ ହେଉଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ବିକଜ they know what are is the flora and fauna, how to use different kind of plants. ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆର୍ଟିସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନା artisans in village and non-industrial setting have been producing and continue to produce variety of products. Artisanal products like handicrafts, carpet weaving, leather work, metal work, pottery, woodwork, etc. have been used by mankind since the advent of civilizations. The knowledge and skill of their production method and process technology is mostly possessed by particular individual families and communities and is required through learning by doing apprenticeship. ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଚାନ୍ଦୁଆ ଫାନ୍ଦୁଆ କି କାର୍ପେଟ୍ ୱେଭିଂ କି ଲେଦର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା କି ନହେଲେ ଜୋତା ଚପଲ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବା ପଟେରୀ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କାଠ କାମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କରିବା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ଶିଖି ଶିଖିକା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ମଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ ନା ଭାଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ ମେଥଡ଼ ସେମାନେ କଲେ କରୁ କରୁକା ସେମାନେ ଶିଖିଲେ କରି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ କହିବ ଏବେ ସିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନାରୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଲୁଗା ଫୁଗା ଇଏ ସିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଏସବୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା କି? ମାତ୍ର ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ପାଇ ଆସିଲେ। ଦି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ସେ ଚାନ୍ଦୁଆଦାର ଗୋଟେ କରୁଛି ତା ପୁଅମାନେ ବି ସେୟା କରିବେ ତା ପୁଅକୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଲେଜଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ଏହାର ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଠି ଚାନ୍ଦୁଆ ହେଲା ଏପଟେ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ମିରର କରିବା ତମେ ଯଦି ଯିବ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଉଁଶ କୁଲା ଲୁଗା ଇଏ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଓକେ ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ medicine practices based on traditional knowledge provide the primary health care needs around 80% of world populations. In India, traditional system of medicine and healthcare such as Ayurveda, Siddha, Unani is actively supported and researched. In China, the Chinese and Tibetan system of medicine predominate in the healthcare field. These indigenous systems of medicines have now gained recognition and acceptance in the Western countries, where they are much in demand. Even the Western medicines founded on Greek traditions continues to be strongly influenced by traditional knowledge. ହଁ ଆଉ ଥରେ ମାରିଦେବା କି ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କିଛି ମାରିନି
ପିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି ବୋଧେ? ଆମେ ଅଡିବଲ୍? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜରେ, ଇଭେନ୍ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା 80% ଲୋକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ କେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। 80% ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଭାବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥି, ସିଦ୍ଧା, ଉନାନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ତୁମେ ଯଦି ଚାଇନାକୁ ଯିବ, ଚାଇନା ଏବଂ ତିବେତ ତାକୁ ଆମେ ତିବ୍ବତ କହୁଛେ, ସେଠିକି ବି ଯଦି ଯିବ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମେଥଡ଼ରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବେ, ଏବେ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବଟିକା ଖାଇଦିଏ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଫେରିଲେଣି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଖାଲି ଆଲୋପାଥି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଆଲୋପାଥିକି ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେଣି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କରିପାରୁନି, ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ୍ଧତି, ଇଭେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଲେଣି। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେମିତି କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫଲୋ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ବି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ନଲେଜରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ଏବେ ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ materials continue to be an important component in 25% of prescriptions. ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଗଛପତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକୁ 25% ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଇକି ତୁମେ ସବୁଯାକ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ମେଥଡ଼ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ରିଲିଭେନ୍ସ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ indigenous knowledge in medicine is therefore extremely valuable for the scientists who are involved in drug discovery. Collaborations and partnership with local people possessing the knowledge would be beneficial for the scientists, the local people and the entire mankind. ଯଦି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନଲେଜ ବା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ନଲେଜ ମେଡ଼ିସିନର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଡିସ୍କଭରିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିବା, ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କେବଳ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ ନୁହଁ, ଲୋକାଲ ଲୋକ ପାଇଁ ହେବ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପିପଲ୍. Partnership between scientific and technological communities and indigenous people in many areas are essential to promote sustainable development. The collaboration must be founded upon mutual respect and understanding, transparent and open dialogue and informed consent, and just return for the holders of traditional knowledge through reward and benefit. ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିବା, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଏରିଆ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ନଲେଜ ହେଲା ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆସକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କର ସହମତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଉ ରିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଉପରେ। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମରି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ refers to the combined traditional and scientific knowledge. It is known that traditional knowledge is sustainable and it has evolved after thousands of years of observation and experience. This form of knowledge interlinks and establishes a holistic relationship between man and nature,
It has supported life in sustained way and continues to do so today. However, with globalization, this form of knowledge has been ignored completely and gradually becoming extinct. जो community knowledge এটা ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ traditional knowledge ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ scientific knowledge ଅଛି କିନ୍ତୁ traditional knowledge ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ sustainable କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲା ଆମେ ଏଇ ପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାପର ପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାପର ପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମିତି ହଜାର ଥାଉଜେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଅବଜରଭେସନ୍ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଫଲୋ କରି କରିକା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ଜମି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ବା ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ଯାହାଫଳରେ କି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଇୟର୍ସରୁ ଫଲୋ କରି କରିକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍ ହାଜ୍ ଏଭଲ୍ଭ ଓଭର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ few hundred years and has its roots in traditional knowledge. However, it has adopted a path of separating human beings from their environment. The development process based on science, technology is no doubt faster, but it has to be proved to be detrimental of our environment, as it evident from the present dismal scenario. ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ମୂଳ ଖୋଜିବା ମୂଳ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜରୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନିଜଠୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର ଇଏ କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଯୋଗ ଆସନ କରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ଯାଅ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲ ଇଏ କର ସିଏ କର ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କର ସିଏ କର ତୁମର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି we need to look at all this. So both traditional knowledge and scientific knowledge has its own relevance, but most of the cases the modern knowledge has its roots in the traditional knowledge. ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ହାର୍ନେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ ସେ ହାର୍ନେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିବା ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି programs towards sustainable development emerged in 1990s. Most of the earliest contribution for integrating science and technology with sustainable development came from developing world through the work of individual scholars and institutions. The concept was globally accepted following which guidelines were formulated to implement the process. Chapter 31 of Agenda 21, adopted in Rio Art Summit, states that interdisciplinary studies developed between scientific and technological community and policymakers and with the general publics to provide leadership and practical know how the concept of sustainable development. The public should assist it in communicating their sentiment to the scientific technological community concerning how science and technology might be better managed to the affect their lives in a beneficial ways. ପିଲାମାନେ ହାର୍ନେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇନ୍ସ ହେଲା ICT ହେଲା ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପଲିସି ମେକର୍ସ ମାନେ ହେଲେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳାମିଶାରେ ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ତ ସେଥିପାଇଁ କି
ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା 21 ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କରାହେବ କ'ଣ ନ କରାହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇଛି ଦି ୱାର୍ଲଡ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2002 provided the impetus to the political policymakers and scientific community to rethink the relationship between technology and sustainable development. In response to the increased attention, various organizations from international scientific and technology community conducted several fact-finding studies which addressed the questions: how can science and technology contribute more effectively to achieving goals of sustainable development? କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଏଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ଧନ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୋଗ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କଲେ, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାର୍ନେସ୍ ବା ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, human resource also another. The populations of the world is increasing every year. However, the available natural resources have remained limited. Most of the population growth in low-income developing countries and ecologically disadvantaged regions, where the access of the people to education, health, and food is heavily compromised. ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କହିଲେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ମାନବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ, ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ବହୁତ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ କହିବ, ଓକେ, ବାଂଲାଦେଶ କହିବ, ପାକିସ୍ତାନ କହିବ, ଚାଇନା କହିବ। ଚାଇନା ସେଟା ଏବେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି 25-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିବ, ଆମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେ ସେ ଓଭର ପପୁଲେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିବେ, ଭୋକିଲା ଥିବେ, ପାଠ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ human resource development is a crucial requirement to build the technical knowledge and capacities to enable people to cope up with rapidly changing the economic, social, environment scenario. କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ସେଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଦେ ଲ୍ୟାକ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ତିଆରି କଲା, ତ ସେତେବେଳେ ତ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରେ। ବେଳେବେଳେ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଲେଜ୍ କାପାସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କରାଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ, ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି, ଦେୟାର ଆନ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲିମିଟ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। In the industrial world, the fertility rates have dropped and the populations has stabilized. In contrast, the developing world has shown a rapid acceleration in population growth, where the young future parents
predominant. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ତ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ଲିମିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାପାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 45 ରୁ 46 ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସେଥିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍, ସେମାନେ କିଏ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଧର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପରିବେଶଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି 10-15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି 4-5 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯେତେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି କରିବା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି 1-2ଟା ଛୁଆ ଥିବ, ତାର ଯତ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ ସହଜରେ ନେଇପାରିବା, ଯଦି 10-15ଟା ପିଲା ଛୁଆ ଥିବ, ତାର କେୟାର ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଯାଇପାରିବା। देखिए पब्लिक मेडिकल सेक्टर सोर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन केमती किए केते मात्रा यूज कर तार गोटे ग्राफ मते दिया है 1992 में see poverty and sustainable development, one of the greatest challenges of the 21st century is poverty alleviation. Poverty is not just about income, it is about opportunity, capability and security. The key element of poverty are adequate food, clean water, and energy. Towards this, the government action in partnership with private sector, non-governmental organizations, and academic institutions at the national and international level is required. ପିଲାମାନେ ପଭର୍ଟି ଆଲିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯେତେ ସବୁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପଭର୍ଟି ଆଲିଗେସନ୍ ବା ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କହୁଛି ସେ ପଭର୍ଟିଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ବୋଲିକି କହିହେବାନି। ପଭର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଏ, ଧର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ନାହିଁ କି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଭର୍ଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ପଭର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେନି, କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ପାଇପାରିବେନି, ବି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବା ଉର୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଏମିତି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ପଭର୍ଟି ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଓଭର 60% ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 50-60% ଲୋକମାନେ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କେତେ ମାତ୍ରା ସେଇଟା ଠିକ୍, କେତେ ମାତ୍ରା ଭୁଲ, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପଭର୍ଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ 1971-72ରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗରିବୀ ହଟାଓ କହିକି ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିସିସ୍ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ସେଭରାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ or they have been introduced several populist policies to remove the poverty from their respective state. Even the central government also providing lot of schemes for the poverty reductions और ଆମେ ତାକୁ poverty କିଭଳି ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। Health sector ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, the basic of human productivity is good health and essential for sustainable development. Many diseases are caused due to polluted water supply, poor sanitation, and waste water mismanagement and air pollution. Health problems also arise from the nutritional deficiency. Malnutrition could be attributed to lack of calories, protein, and elements like iodine and iron. Integrated approaches of sanitation, food production, safe drinking water supply, industrial policy,
with regard to pollution and health education along with the medical interventions through preventive and curative therapeutics are required to manage these issues. ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବା ପରିବେଶକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ବି ଆମେ ପିଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛେ ସେଇଟା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କଣ୍ଟାମିନେସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅ, ଅ, ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ତା ଭିତରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ପୁଅର୍ ସାନିଟେସନ୍, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ସେ ପାଖାପାଖି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିବ, ସେ ପୁରା ରୋଗଣା ହେଇକି ଥିବ, ତାର ମାନେ ପୁରାପୁରି ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରୀ ଇନଟେକ୍ କରିବା କଥା ତା ପାଖରେ ସେତିକି ସୁବିଧା ନଥିବ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ନଥିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ସେତିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନଥିବ। ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ବେମାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଯେମିତି ଏଡ୍ସ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଆଗ୍ରିକଲଚରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, there are 1.2 billion people in this world who do not get enough to eat. Minimum life on nutritionally deficient diet, about 160 million preschool children are malnourished. ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା 1.2 ବିଲିୟନ୍ ପିପୁଲ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା 1,20,00,000 ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଠି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରିକଲଚର ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ବା ସେମାନେ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ କଭର୍ ଅପ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। The productivity is given primary importance in the agricultural development. The concept of sustainable agriculture stems from the fact that there is upper limit to the productivity of agricultural land. If this exceeded, then ecosystem will degrade and eventually collapse. Therefore, a balance has to be brought in between the productivity level and sustainability of ecosystems. ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେବାର ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ଏକରରୁ 20 ବସ୍ତା ଗହମ ବାହାରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ହେଲା କି ନହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ମାଟିର ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଜଣେ ଦେଇପାରିବ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡିଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ଭାଏବଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆସେପ୍ଟେବଲ୍, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଲାଭ ଆଶାରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଯାହା ବି ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଲିମିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେମିକାଲ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ସେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସରେ ମିଳୁଛି ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କ'ଣ କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଶିଖିପାରିବ ଦେଖିବା। These are the rain-fed areas, South Asia's areas of green revolution where high-yielding varieties, high levels of fertilizer, pesticides, and herbicides are used. In these areas, during the last few decades, food production was raised with a high input agriculture. The use of excessive chemical fertilizer, pesticide, herbicides, and pumping out the groundwater resulted in major ecological, economic, and socio-political repercussions. ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେମିତି ଭାରତରେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗହମ ରପ୍ତାନି କର। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ କରିଥିଲା କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁକି ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରିକି ସେଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କେମିକାଲ ହେଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ହେଲା, ହର୍ବିସାଇଡ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ ଡିପ୍ଲେସନ୍ କରିବାର ହେଲା, ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ କରାହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠିକାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବହୁତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ଏହା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେସ୍ ଫେଭର୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷବାସ ହୁଏନି ଯେମିତି ଆଫ୍ରିକା ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ଡିଫରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସଏଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ଲେସ୍ ଫେଭର୍ଡ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ ସଏଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ସେଇ ସଏଲ୍ ଯେଉଁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇନଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। କ୍ରପିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସେମାନେ ରୋଟେସନ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବାରମ୍ବାର କରିବା ତ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। The novel plant varieties of the bacterium products a chemical that toxins that insect called toxin. The gene is produced, the toxin has been taken out from the bacterium and put in the cotton plant. ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଡିଂ ହାଇ yielding varieties of livestock. In India, operations food for milk production resulted in not only self-sufficiency but also surplus productions. The genetically engineered animal yield not only high amount of milk and meat, they are disease resistant and sturdy beast of burden as well. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଈଟା ଧର ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲା ଗୋଟେ 2 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ସି ହେଲା ହରିୟାଣା ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଈର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଭାରତରେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିକି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗୁଛେ ଏବଂ ସେମିତି ମିଲ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ମିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ସେ ଛେଳି ତା ଚାଷ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଡେଡ୍ yield agriculture product has a positive impact on the society. It has generated several new avenues of agriculture produce like mushroom cultivation and vermiculture. It generated several sources of income for rural population. Rural population ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ କରିକି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା
the 5 aims of productions of technology, machines and know-how, money, material and energy, management and manpower ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା uh, an alternative manufacturing technology paradigm combines the productions process with the process of sustainable development. These technology provide a flexible productions and allow for decentralized productions, descaling, better use of local resources and skill, a reduced effluent discharge, improved energy efficiency, lower capital labor ratios। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଥା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଇସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହିବା। ଯେମିତିକି ଲାଇକ୍ ଏନର୍ଜି, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ର ମେଟେରିଆଲ ଲାଇକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଫାଇଲ୍ ସମ୍ ଲାଇକ୍ କୋଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର are non-replenishable. Therefore, strong effort are needed to use in a judicious and sustainable। ଆମର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ରିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କୋଲ୍ ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେରେ। ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏନର୍ଜି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦି ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ହିଟ୍ ଫର୍ କୁକିଂ, warmth, manufacturing, and power for transport and mechanical work. The primary sources of energy are fossil fuels like coal and petroleum, wood and charcoal, natural sources like water, solar and wind, natural gas, nuclear, coal and petroleum are non-renewable energy sources। ଏନର୍ଜି ହେଉଛି କ'ଣ? ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁରି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି କ'ଣ? ନା ଫଜିଲ୍ସ ଫୁଏଲ୍ସ। ଯେତେକ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଫଜିଲ୍ସ ଫୁଏଲ୍ସ ମାନେ ଯେତେକ ସବୁ ଆନିମଲ୍ ବା ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଅବଶେଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫସିଲ୍ସ ଫୁଏଲ୍ସ। ଯେମିତି କୋଇଲା ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ହେଲା କି ନହେଲେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲା, ୱାଟର ପମ୍ପ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାଠ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଯେମିତି ୱାଟର ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେମିତି ହୀରାକୁଦରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏନର୍ଜି ପାଉଛେ। ସୋଲାର, ୱିଣ୍ଡ, ସୋଲାର ଛାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏନର୍ଜି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ସଟା ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଇଲା ଯେମିତି ଟନ୍ ଟନ୍ ଜାଳିକି ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ପାଇବା, ଯଦି 50-100 ଗ୍ରାମ ୟୁରେନିୟମ୍ ଜାଳିବା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଏନର୍ଜି ପାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛେ ରଷିଆ ସହିତ, ଆମେରିକା ସହିତ, ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ସେଇଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଆକାରରେ ସେଇଟା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ବସେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏସବୁ ଏନର୍ଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଫଜିଲ୍ସ ଫୁଏଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
केवल यूएसए देख जिते सब डेभलप कंट्रीज मैंने अच्छा से बहुत मात्रा ग्रीन हाउस गैस को एमिशन कर यूएसए देख 24% रशिया 8%, जापान 5%, जर्मान 4%, এইভাবে ভাবে বিভিন্ন প্রকার कंट्रीज में केते मात्रा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कर जो पृथ्वीर तापमात्रा आस्ते आस्ते बढ़िबार लागे आउ गोटे नेचुरल रिसोर्सेज होची कौन जे वाटर water is one of the most crucial natural resources life on earth depend upon water the sources of water may be divided into surface water groundwater surface water are consist of rivers stream and lakes while underground water consists well and spring other untapped water resources are snow and ice ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୱାଟରଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆର୍ଥରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭବ କେବଳ ପାଣି ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ ବା ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ନର୍ମାଲି ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପାଣି ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ଅଛି ଏବଂ ଭୂମି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ଅଛି सरफेस वाटर कौन धर नदी है नाल है झरणा है ह्रद है एगुड़ाक भूमि ऊपर ये पानी गुड़ा अच्छे आते गुटे अंडरग्राउंड वाटर अच्छा जमीक कूह खोलिया आम झरणा भली जिनस गुड़ाक मटी तले थाए अदर अनटैप्ड वाटर अच्छी जो गुड़ा कि आइस फिल्ड एत गुटे स्नो जदि आम हिमालय जावा देखा बरफ खंड जितक पोलार एरियाज अच्छी से आंटार्कटिका से संपूर्ण भाव स्नो होगी अच्छी से गुड़ा पानी गोटे गोटे उत्स तो से पानी गुड़ा को किभली भाव में आम व्यवहार करवा देख दि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशियन टू द लैंड large scale of evaporation from the ocean result in rain bearing clouds that travels thousands of kilometers of land and precipitate. This is the basic source of fresh water on the land. लेवल कौन हुए जे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अच्छी जलचक्र अच्छी से बहुत गुड़े जगह ओशियन लैंड पर्यटन से गुड़ाक बाष्प हो गला आकाश आकाश गला हजार हजार किलोमीटर जाकि से वर्षा है एवं वर्षा परवर्ती समय से गुड़ा कौन हो विभिन्न कूह पोखरी से नाला ये जमा है ये हूँ फ्रेश वाटर परिणत हो गया से सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर शुड रिक्वायर दैट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आर नॉट डिस्टर्ब्ड किंतु ये जो साइकिलटा अच्छी जलचक्र अच्छी जलचक्रटा गोटे न्याचुराल प्रोसेस रोचे पानी आम व्यवहार करछे से पानी गुड़ा नदी नाल पोखरी विभिन्न प्रकार क्षेत्र से भूईकी जाऊे इभापोरेट होचे पुणी थोड़ा उपरକୁ जाऊे पुणी वर्षा आकार तले आसे चक्र अनवरत चली किंतु आम से चक्रटा को डिस्टर्ब कर आवश्यकता ना जब आम ताकू डिस्टर्ब करदे ताहले से वर्षा आउ भल भाव में ठीक भाव में हम ना जलवायु परिवर्तन हम तो जो जगह बेले बेले फ्लड देखा बेले बेले ड्रट देखा बेले बेले बन्या देखा बेले बेले मरुड़ी देखा जोटा कि विभिन्न जो दिन विभिन्न जगह इवेन जो दिन वर्षा हवा कथा से हम जब वर्षा न हवा कथा हम तो से आमको तापर नजर रखार अच्छी जो जलचक्र अच्छी से आम जीवन भाव में जमी प्रभाव जमी तुम आश्चर्य हो पे दुबई आम जानते गोटे मरुभूमि एरिया एबे कौन है वर्षा हो सब गाड़ी गुड़ाक डंगा चलला भाया सब गुड़ाक बासी बासिक पड़ों why that kind of things are built it is only because of the environmental degradations because of the climate change in these areas also the rain power in such a huge manner that in that area also the flood are happening isn't it strange जो जगह मरुभूमि तुम भावुच से हम कि डंगा भाषला बेले जब छोट पिला डंगा भसाती ठीक से भाव में मरुभूमि बन्या जोटा कि संपूर्ण गोटे आश्चर्य कथा यहाँ कौन हो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन
जो क्लाइमेट चेंज पाइंकी होची जो जगह न हवा कथा सेठी होची जो जगह हवा कथा सेठी होगी तो आमर जो मनुष्यर जो इंटेलिजेंस अच्छी हस्तक्षेप अच्छी एटा एमिति करबा उचित नुहे टोटाली से जलवायु चक्रटा ही डिस्टर्ब हो गले संपूर्ण रूप एपट सेपट हो So to clean up contaminated groundwater, the following technique is used. Tons of iron filling and mixed with sand are installed underground in such a way that contaminated groundwater must flow through it and pollutant react with iron. बेले बेले कौन होचे जे ग्राउंड वाटर को प्यूरिफाई करने पे विभिन्न प्रकार लुहा खंड तार तले पकड़ते और तापर जाकि पानी गुटा को बाहर करके आनुछन जहाँफल कि सब कंटामिनेशन जो होता पानीटा अपरिष्कार होता तले बसीज सो द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम किभली भाव में कंजर्वेशन करवा आम जो इकोसिस्टम अच्छी जो व्यवस्था अच्छी पारिवेशिक व्यवस्था अच्छी ताको कि कंजर्व करवा कहीं जमी आम पूर्व भी आलोचना करूँ वी आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट तो ताको जब कंजर्व न करवा द ह्यूमन सिविलाइजेशन आल्सो इंस्टिंक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम सो देखिए कौन द सर्वाइवल ऑफ all species in this on this earth is directly or indirectly dependent on the other species and also on the non-living component of the environment like air, water, soil. Therefore, if a species becomes extinct, then it affects the survival of all other species. The conservation of natural resources, living and non-living, is therefore extremely important. You देखो गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस से कौन जे आर्थ रे जिते गुटे सब स्पेसीज अच्छा जीव जंतु अच्छा समस्त परस्पर सहित डिपेंडेंट एवं से नॉन लिविंग कंपोनेंट जमी एयर है वाटर है सॉइल है ता सहित कम्प्लीटली जड़ित जदि कौन से गोटे निर्दिष्ट स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो लोप पाई तार प्रभाव अलग स्पेसीज मान पड़े फॉर एग्जांपल जदि आम एरिया रे जमी कहवा कौन से गोटे जंगल में जिते सब हरिण सब अच्छा हरिण है ठिकुआ है लोप पाई ताहले तार प्रभाव कौन खाली तापर पड़ो आउ क्या पड़ोनी तार प्रभाव पूरा संपूर्ण से इकोसिस्टम पड़ो कहीं जो घास है विभिन्न प्रकार गच है तो जर्मिनेट कर स्प्रेड कर भूमिका बहुत अच्छी एवं ता छड़ा से जीवजंतु पर अलग जीवजंतु मैंने डिपेंडेंट बाघ है सिंह है भालू है से मारे खाते जब एम एक्सटिंक्ट हो तार तो प्रभाव पड़ो सर्वाइवल पड़ो तो से कि आमको जत्नवान हबार अच्छी से जो प्राकृतिक रिसोर्स प्राकृतिक संपद जो लिविंग हो नॉन लिविंग हो ये समस्त आवश्यकता अच्छी और समस्ते समस्त एक्सट्रीमली इम्पोर्टाट आदि आम कंजर्व न करवा ताहले निश्चित भाव गोटे जीव जो एक्सटिंक्ट हो तार प्रभाव विभिन्न भाव में पड़ो जैसे आम कहे सब पक्षी गुड़ा जब मारदे सपोज ताहले कौन हम तार प्रभाव कौन मानव सभ्यता पड़ोनी कहीं विभिन्न प्रकार जो आम जब देखा जो विभिन्न प्रकार चाष जमी है ये कृषि क्षेत्र है विभिन्न प्रकार पक्षी कौन करते पोक फोक सब खाई दिखती कितु जब पक्षी गुड़ा मरीगले पोक गुड़ा किए खाइब कई खाइबे तो पोक मानकर रास चलो तो यहीटा गोटे प्रकृति एमती एक सरंजाम रखी सजाड़ी जोटा कि जड़े आउ जन निर्भरशील होदी गोटे प्रजाति से लोप पाई अन्य प्रजाति ग्रोथ कर जोटा कि तार भी प्रभाव समस्त पड़ार संभावना रही तो स्पेसीज कंजर्वेशन कौन करवा देख स्पेसीज माने जमी लिविंग थिंग्स may be classified into plants, animals and microorganisms. लिविंग बींग्स जार जीवन अच्छी जीवन कार कार अच्छी ना प्लांट्स अच्छी एनिमल अच्छी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीट पतंग छोट छोट सब आकार से सब जीवन अच्छी दिस मैरिड्स
or species with their genetic diversity play an important role in the process of development and contribute immensely to agriculture, medicine, industry. এই ସମସ୍ତଙ୍କର diversity ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, agriculture କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, medicine କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, industry କାର୍ଯ୍ୟ କରେ. So survival of the species would ensure new and improved food, new drugs and medicines, new raw materials for the industries. However, due to exploitative human intervention, species have disappeared and alarming rate. ତ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଯଦି ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା ନା, ସେ ତାକୁ ଲୁଚିକି ନେଇକି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଭାବିବେନି। ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ପାଇଁକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ବାଘ ଛାଲ ପାଇଁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିସାପିଅର ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସାପିଅର ହେଇଯିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏପଟ ସେପଟ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ସେମିତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଞ୍ଜର୍ଭେସନ୍ Now, tropical rainforests are the richest in genetic diversity and also the most threatened ecosystem due to interference of man. Tropical rainforest हम सब ना सुनते Amazon नदी, तो ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି, ବହୁତ ପରିମାଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ what kind of ecosystem is there. କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁକି ସେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲୁଟିଲା ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଦେଉଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଛଲତା ସେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାର କି ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡ଼େ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋ ହାର୍ନେସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇପାରିବା। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ଡ ନେସନ୍ସ ସୋ ଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ in increasing the production level. The increased level of production has in turn contributed to the socio-economic prosperity of the developed countries. In the process of development, however, there has been a severe onslaught of the environment that has posed a threat to human survival. Therefore, the idea that the technology which has been detrimental itself should be modified and use the development process in a sustainable way has been created. ହାର୍ନେସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ସମାଜ ବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହୁଏତ ସେ ଆମ ଏଇ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଲେଟେଷ୍ଟ। ଇନୋଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦି ଇନୋଭେସନ୍ ମିନ୍ସ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ way of doing things for a common use, or new technical idea is incorporated into a commercial product or process and is put in the market. Innovation ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି,
ଏବଂ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ସେଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆସଟାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟ୍ କରାଗଲା, ଇନୋଭେଟ୍ କରାଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକ ତ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇନୋଭେଟ୍। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିବା, କମର୍ସିଆଲ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଇନୋଭେଟ୍ କଲେ, ଇନୋଭେସନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ସେମିତି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ସଚ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନୋଭେସନ୍ ହାଭ୍ ଅକ୍ୟୁର୍ଡ in 5 waves that has changed the societies। ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତରରେ ଏ ଇନୋଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଫ୍ରମ୍ 1780s to 1840s involving iron and cotton textile। ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇନୋଭେସନ୍ ଆସିଲା କାପରେ ନା ଆଇରନ୍ ଆଉ କଟନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଉପରେ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ 1840 to 1890 coal, steam engines, machine, tools, railways ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କେମିକାଲ, ରେଲୱେଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକର ଇନୋଭେସନ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ରୋଡ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ବାହାରିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଫିଫ୍ଥ କଥା ଦେଖିବା 1990s ପରଠାରୁ involves micro electronics, information technology, telecommunication, biotechnology and new eco-friendly raw material। 1990s ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଫିଫ୍ଥ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଇନୋଭେସନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାରିଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଗରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ଚିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ର ମେଟେରିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଇନୋଭେସନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଆଫ୍ଟର ରିଓ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ on enriching biodiversities and Copenhagen Declaration enriching social and cultural diversity, the trends of industrial manufacturing are shifting from order and standardized product and process towards sustainable and holistic, more flexible process। This concept is rooted in the cultural diversity of the concerned countries। There is a need for synergy between the elite and subaltern system of science and technology that would lead to sustainable development। The Gandhian approach involves small-scale industries in the village sector is now seen as an important model for rural sustainable development। Gandhi had appealed to the Indian scientists to pursue research and seek solution to the problem of development of India within the human and material resources of the village। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ରିଓ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପରେ, କୋପେନହେଗନ୍ ପରେ, ଆର୍ ସମିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ତାପରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଟିଗଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାହେବ, ମାସ୍ କେତେଟା ବିକ୍ରି କରାହେବ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଧନୀ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟିଭ୍ ୱେରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ ସେମାନେ ଆପଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲଚରାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଥିଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମେ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା, ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରିବେଶକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ କହୁଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ଟୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ଲେବୁଲ୍ରେ, ନିଜ ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ପାଖ ପରିବେଶରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଟି ପିନ୍ଧ କୁଟି ଖାଅ।
जोटा कि बहुत बड़ सल्यूशन कोटा ना ह्यूमन सल्यूशन देखो से मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द विलेज एनवायरनमेंट भी गोटे बहुत बड़ पदक्षेप बोलिकी कौन जदि आम देखा पे कि प्रकार टेक्नोलोजी अच्छी देख ए कंपेरिजन ऑफ इंडस्ट्रियल आर्टिसनाल एंड इनोवेटिव टेक्नोलोजी आम ये दुटा जाक पढ़ी देचे बर्तमान न्यू टेक्नोलोजी कौन आसे इनोवेटिव कौन आइडियाज आसी एथे कौन हाई कॉस्ट मेसीन नॉलेज बेस्ड फिजिकल केमिकल प्रोसेस बड़ बड़ मेसीन व्यवहार कर आर्टिसनाल कौन छोट छोट टूल्स जिग्स फिक्चर्स ट्रेडिशनल प्रोसेस जो फिजिकल एंड केमिकल युवाक छोट छोट जिन लोक हाथ जिन गुड़ा करते इनोवेटिव कौन है ना स्मॉल मेसीन यूजिंग इन्फॉर्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग बायोकेमिकल वेराइटी ऑफ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ये इनोवेटिव मॉडल एटा थिला इंडस्ट्रियल रे एटा लोकल माने जो ट्रेडिशनल लोक माने जोटा व्यवहार करछन एटा नुआ प्रकार मटेरियल सब तक हैला एटा जदि देखिया सब गुडा को देखिया टिके टिके देखिया मनी रे जेंति लार्ज इन्वेस्टमेंट विथ हाई कैपिटल एथिरे स्मॉल इन्वेस्टमेंट दरकार एथिरे कैपिटल लेबर रेशियो लेस देन दोज इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एथिरे वर्तमान गोटे बैंक आगु जदि हम देखिया जिया गोटे 20-25 वर्ष पूर्व गोटे गोटे बैंक रे 25-30 लोक थे कि बर्तमान कौन हो गला टेक्नोलोजी एत मात्रा व्यवहार हो गला गोटे बैंक रे मात्र 2-3 जन लोक से बैंक चल दौरान गोटे कैशियर थी आ गोटे मैनेजर थी आ गोटे पिओनटे थी आ कंप्यूटर 5-6टा पड़े से कम हो जाटा हूँ कौन जे यहाँ हूँ आम कहे इनोवेटिव मॉडल्स रे विभिन्न प्रकार जिनस हो पारे जोटा आम आलोचना कर देख पे बर्तमान इनोवेशन किभली भाव में कंपिटिशन हो इनोवेशन कौन केमी हो तार छोटिया एग्जांपल विभिन्न क्षेत्र किभली भाव में इनोवेशन द्वारा विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी नुआ नुआ टेक्नोलोजी उद्भावन होती रिसाइकलिंग एंड रीयूज आम विभिन्न जिनस गुड़ाक कौन कर बेले बेले व्यवहार करुचे व्यवहार करके फोपाड़ी दौचे फोपाड़ी देला कौन हो संपूर्ण रूपे नष्ट हो जाए किंतु आम जब रिसाइकेल करवा से संपूर्ण रूपे भल आम परिवेश भल आउ सब भल जमीक पे देख रिसाइकेलिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल आर मेथड बाय व्हिच एनर्जी एंड रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड considerably. Recycling of paper, glass, and aluminum and steel is well known. Innovative technology and uses of other material like wire spool, consumer plastic, waste household paint, waste motor vehicle oil, etc. are being implemented. Given below a table, पिलाने देखो बर्तमान केमिति नुआ नुआ इनोवेटिव मेथड रे रिसाइकिल करा जाउछ ऑर्गेनिक वेस्ट किचन फूड वेस्ट आर कंपोज्ड इन द बैकयार्ड और कम्युनिटी लैंड सीवेज और पेपर मिल स्लजेस और एनिमल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर और स्प्रेड ऑफ लैंड सॉइल अमेंडमेंट ऑर्गेनिक वेस्ट जमी धर ऑर्गेनिक धर पाल कुटा ये सी है पत्र पत्र है कि नने धर गाईर गोबर है ये गोबर फोबर है तो से गुड़ा कौन कर घर पछपटे से गुड़ा कंपोस्ट करें कौन कर बायो जमी आम कह जो गोबर गैस तैयारी कर पाचे परवर्ती समय से गुड़ा नहीं फर्टिलाइजर भाया आम व्यवहार करछे गुड़ा इनोवेटिव टेक्नोलोजी आसी तो से भाव में टॉयलेट को देख A crossed discarded toilet are made into an aggregate that is used in concrete and road building. विभिन्न टॉयलेट गुड़ा परिवर्तन कराइए विभिन्न प्रकार नुआ नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार कर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो देखिए द मेटल फॉर्म ऑफ ओल्ड रेडियो एक्टिव यूज्ड पम्प्स इज रिसाइकल्ड टू ए न्यू पम्प्स फॉर यूज विद इन द इंडस्ट्री रेडियो एक्टिव मटेरियल जो सब अच्छी रियूज कराई फैक्ट्री फैक्ट्री में व्यवहार कर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट केते गुडे एग्रीकल्चर क्षेत्र में इनोवेशन नुआ नुआ इनोवेशन करा जायछि जेमिति के देखो एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री इज ए प्रैक्टिस
where trees and agriculture crops are grown together. This is not new concept but has been used traditionally all over the world through ages. It is an integrated tree-based land use system in which wood perennials, trees, shrubs, vines, palms, bamboo, etc. are deliberately mixed with agriculture, horticulture, pastoral crops and animal husbandry practices in all sense. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଗ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଦୁଇଟାକ ମିଶେ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ एग्रीकल्चर दुईटाक मिसेकी जदि करवा पर्यावरण की सुविधा हे ये तार एग्जांपल देती जो जगह आम चाषबास कर पाखे विभिन्न प्रकार यही सब जिन गुड़ा लगे दे पारिबा जे जो एग्रीकल्चर हम और फरेस्ट हम तो केमी कौन यार कराब युवा दि जाए इथनो फरेस्ट मैंने जो विभिन्न प्रकार जो इंडिजिनस नॉलेज अच्छी लोक मानकर आइडियाज अच्छी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अच्छी फोक मानकर ताकू नहीं कि इथनो फरेस्ट बर्तमान से किसी गुड़ा परिवर्तन आसी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन Now, the discovery of innovative ideas and their implementation at community level requires strong and voluntary participation of the people involved. Towards this, several small and medium scale industries and entrepreneurs have come up with indigenous ideas like farming networks and cooperation and industrial cluster that are sustainable in the local milieu. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ବେସିସ୍ରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନେ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ A cluster is a network made for information and resource sharing between people. Cluster होची कौन केते ग्रुप ऑफ लोक माने आसीबे से माने कौन से प्रकार इनफॉरमेशन बा रिसर्च जो प्राकृतिक संपद अछि ताको शेयरिंग करिया से माने आगु आसीबे. It is mainly family based unit that employs traditional skill. It is strongly market oriented and uses inherited skills of the domestic worker. The clustering together to form a cooperative society is known to help small business enterprises to compete in the regional and cooperative अल्प अल्प किसी लोक गोटे परिवार है कि दुटा परिवार है से गोटे कोऑपरेटिव करेंगे और जो प्रोडक्ट गुड़ाक जाकि मार्केट से बिक्री करेंगे यहाँ के डेभलप है ना प्रथम इटाली है इंडिया को आसला 1996 समय होगला केते गुड़े कोऑपरेटिव अच्छे पे देख विलेज कोऑपरेटिव जोटा कि विभिन्न प्रकार विलेज जिनस गुड़ा प्रोड्यूस करेंगे से गुड़ा नहीं पाख आख जो मार्केट से गुड़ा नहीं प्रदान करेंगे और बिक्री करेंगे से भाव देख बायो विलेज इको विलेजेस अच्छी टिके आगे जावा वाटर और एनर्जी कि विभिन्न प्रकार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन water is a renewable resource, however the distribution is not uniform. On the surface of the earth, the sources of fresh water, mainly surface water and groundwater, already पढ़ी देखिए इंडिजिनियस सिस्टम टैपिंग और किभली भाव कम्युनिटी मानकर एनवायरमेंट रही कौटी कौन पे मैंने देख युवा जस्ट आम टे पूर्व आलोचना करें कौटी कौन पानी केमी अच्छे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन पे मैंने देख The major air pollutants are emissions from the combustions of petroleum and coal-based fuels. The sources of these emissions are vehicle industries, home, where fossil fuels are used for cooking. To reduce air pollution, alternative sources of energy are being investigated. Towards several renewable natural resources like solar, hydro, and wind energies are increasingly used. आमर जो नॉर्मली आम कौन परिवेश प्रदूषण मुख्य कारण हूँ कौन ना फजिल फ्यूल्स आम जितक सब कोयला है काठ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है किरोसिन है युवाक जाड़ा फल विशेष भाव में परिवेश प्रदूषण हो जोड़ा कि आम वेहिकल व्यवहार करें घर व्यवहार करें इंडस्ट्री व्यवहार करें तो कमे दि पार अल्टरनेटिव वे केमी व्यवहार कर सोलार
सिस्टम को यूज करें हाइड्रो सिस्टम को इंडियन एनर्जी को विशेष भाव व्यवहार कले परिवेश प्रदूषण एत मात्रा हेब ना तो ये विभिन्न लोक मान आवश्यकता रही इनोवेशन जमी इंडस्ट्री सिविल सोसाइटी एनजीओ स्टेट मान भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रही इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कथा हम ऑलरेडी आलोचना करते आगू जा समरी पे देखा जब इनोवेशन इनवॉल्व्स डेवलपमेंट and incorporation of a new idea in the established ways of doing. A new technical idea is incorporated into a commercial product and process and is put in the market. A new idea is developed, indigenous traditional system is implemented. केतेगुड़े नुआ आइडिया ट्रेडिशनल मेथड मध्ये नुआ आइडियाज को इनोवेट करके व्यवहार करले संपूर्ण रूप भल हो लास्ट पार्ट को जबा पे माने कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप ऑलरेडी टिके ऊपर डिस्कशन होइतिला जे कोन एटा प्लान देखो the sustainable development is the basis of new society that is based on humanistic values democratic politics respect for natural world human welfare and socio-cultural developmental goals. In order to realize this, the cooperation and participation of the individual communities are important, are extremely important. Sustainable development जदि आम देखा पे मैंने कौ हिसाब से आम समाज ग्रहण करा दरकार गोटे ह्यूमानिस्टिक भैल्यूज रहा दरकार मानविक मूल्यबोध पर पर्यवेसित होता दरकार गोटे गणतांत्रिक चिंताधारा पर पर्यवेसित होता दरकार और गोटे प्राकृतिक संपद को मध्य सम्मान देवार अच्छे जो कि मनुष्य वेलफेयर कर निजर कल्चरल डेवलपमेंट से तो से कि यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगू नापी हेले आमर समस्त पार्टिसिपेशन आवश्यकता समस्त सहयोग आवश्यकता रही बिना सहयोग आमर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ड्रीम अच्छी पूरण कर अत्यंत रूपे कष्टकर हम बर्तमान देख पे पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट रोल कौन अच्छे द गवर्नमेंट हैज ए मेजर रोल टू प्ले इन फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज related to environmental issues and sustainable development. Therefore, they prioritize where to begin the process based on their individual environment. Some of the pressing concerns are addressed here. देखो सरकार भूमिका कौन सरकार कि भाव में विभिन्न प्रकार गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे क्लीन वाटर एयर प्रदान करेंगे जो स्पेसीज मैंने एक्सटेंशन हो जाए सुरक्षा करेंगे एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन पे रिन्यूएबल सोर्सेस को विशेष भाव में गुरुत्व प्रदान करेंगे अर्बन एरियाज को रीडिजाइन करेंगे सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को ये सबुला हूँ सरकार भूमिका जब एमती से करेंगे निश्चित भाव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पार पुणी ये देखिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मान कौन भूमिका अच्छे नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जमी ऑक्सफैम है केयर है फोर्ड फाउंडेशन है एमाने विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट से इनवॉल्व होता हैं जमीक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्पेशल अटेंशन टू वीमेन एजुकेशन इंफॉर्मेशन इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनर्जी विथ फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसी विभिन्न प्रकार एजेंसी से फंड आनती या समस्ते कार्य करते जमीक देख ये सर्वोदय कथा मत से कहूँ सर्वोदय मैंने जमी समस्त उदय गांधीजी कनसेप्ट था जिते संपूर्ण तृणमूल लोकटे समाज उच्च श्रेणी में पहुँची पारे सबका उदय सर्टकट कह कोऑपरेटिव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स मैंने देख भारत में कि प्रकार कोऑपरेटिव्स थिला पुराना काल कोऑपरेटिव्स देखा कूल ग्राम स्पेरनी जाति ये विभिन्न प्रकार कूल was the first form of cooperative activity to emerge the individual level. It was a political and socio-economic organization is known as kinsmen, friends, relatives, works cooperatively to promote their economic, social and political interests. प्रथम कूल जो थिला ये कूलर लोक मैंने सब काम करते मिलित होकर निजर अर्थनैतिक सामाजिक राजनीतिक स्वार्थ से कार्य करते कूल पर विभिन्न प्रकार कम्युनिटी लेवल सब अच्छे ग्राम सभा ये सब अच्छे
कोऑपरेटिव मूवमेंट जब देखा जिते देश स्वाधीनता है ता परवर्ती समय कोऑपरेटिव मूवमेंट देखा मिलला विभिन्न क्षेत्र में देख सिटीजन मैंने कोऑपरेशन करके विभिन्न प्रकार कार्य आगे बढ़ी फास्ट 5 ईयर प्लान में कहुई तुम कोऑपरेटिव माध्यम विभिन्न प्रकार कार्य कर एगुड़ा देख विभिन्न प्रकार अमूल जो आरंभ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी आस्ते आस्ते आरंभ होता बर्तमान अमूल तुम सब देखिए कि कौ भाया से सक्सेसफुल बर्तमान सब जितक सब मिल प्रडक्ट तुम सब देखिए सब अधिक डिमांड रही अमूल यहाँ फॉर्मेशन होगा समय से गोटे छोटिया कोऑपरेटिव होती यार स्ट्रक्चर गुड़ा हूँ पे कौन ना प्राइमरी लेवल हूँ ग्रासरूट लेवल जोटा कि पूरा गाँ गली आरंभ होता है तापर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्कर मिश्र होता है नेशनल लेवल कोऑपरेटिव फाउंडेशन अच्छी एमाने कौन कौन काम करते एग्रीकल्चर काम करती केते गुडे नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करती चाषबास सब तुम सब जान कोऑपरेटिव मार्केटिंग केमती कौन अच्छी एटा डायरी प्रोडक्ट ये सब एथिरे गला एटा होची नॉन एग्रीकल्चर एतरे फोटो भी देखिले म फोटो थी फोटो दे नाही फोटोटा नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स देख पिला माने चाष न होगी जो गुड़ा टाइप्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स एगुड़ा सब अब यार रोल कौन अच्छे जस्ट हाईलाइटेड ऑल दिस थिंग्स जी पे मैंने एबे लास्ट मैं सब गुड़ा हाईलाइट कर देसी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई एम जस्ट कमिंग टू द लास्ट इक्वल पार्टिसिपेशन में लोक मानकर पार्टिसिपेशन केमिति कौन summary जब देखिए the issue of sustainable development and social economic development are closely interlinked and require cooperation and partnership between the different sectors of agriculture, natural resources, education, science and technology, industry, etc. Partnerships that link to the government, industry, funding agencies, and rural development are required. Indigenous people at the grass level need to participate to realize the goal of sustainable development. Cooperatives and NGOs help considerably in the upliftment of socio-economic conditions of rural poor. These organizations also adopt environment-friendly technologies for their functioning of generating awareness among the people regarding the environmental issues. तो जब आम देखा पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए समस्त भूमिका अच्छी सब लोक मान भूमिका अच्छी इंडिविजुअल बेसिस कॉर्पोरेशन बेसिस समस्त पार्टनरशिप माध्यम हो पार जो विभिन्न प्रकार सेक्टर अच्छी एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज एजुकेशन है ये समस्त पार्टनरशिप आवश्यकता अच्छी से विभिन्न प्रकार सरकार और बेसरकारी क्षेत्र में विभिन्न लोक मैंने कार्य करते विभिन्न लोक अपलिमेंट कर भूमिका अत्यंत बहुत दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कार पिला माने जदि किछि क्वेश्चन अछि यू कैन रेज ए क्वेश्चंस पिला माने कार जदि किछि क्वेश्चन अछि तो माने पचारि परिबो आज लास्ट क्लास so if you have any questions in your mind you can ask me the class is over it's a very lengthy class today बाबूजी पे मैंने कुछ चाहूना पचार राइट ओके पे मैंने हैव ए नाइस डे बुझियला सर क्वेश्चन थैंक यू आज टिके बहुत लेंथी गला विषयटा सेमिति थिला ठीक अछि पे मैंने मु तुमको एबे क्लास सरी गलानी मु तुमको ए पीपीटी दे देउछि ए जो प्रेजेंटेशन दे देछि हाईलाइट करि देछि सेथिरो तमे टिके एक्चुअली थरोली टिके पढिबो ओके पढ़े जे खाली जे हम परीक्षा बेसिस नुहे बहुत इंपोर्टेंट जिनसा आम एनवायरनमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि आम समस्त पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन ए आवश्यकता रही आम एमती एक वर्ल्ड चाहूचे जो वर्ल्ड रे केवल मनीष नुहे विभिन्न प्रकार स्पेसीज मानकर गुरुत्व रही आम जिते बेले पृथ्वी कथा कहबा पृथ्वी रे केवल भारत गोटे ही जीव नुहे बहुत गुड़े जीव अच्छा बहुत गुड़े गछलता प्लांट अच्छे समस्त भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण किंतु मनुष्य जो मात्रा से प्राकृतिक संपद को व्यवहार करुचे जो विभिन्न प्रकार स्पेसीज जीव जंतु गछलता को व्यवहार करुचे सेटा संपूर्ण रूपे गोटे अविवेकी संगत
कौनसी भी राष्ट्र केही केते चेष्टा भी करूनाहांती जे किभଳି भाବରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯେତେ ତମର ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଲା, କୋପେନହେଗନ୍ ସମିଟ୍ ହେଲା, ରିଓ ଡି ଜେନେରୋ ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମିଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମିଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା, ସେଇଆ କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ସେମିତି କରିବା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ତା ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନାଖଣି ବାହାରିଲା, ଧର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାହାରିଲା କି କଟକରେ ଯଦି ବାହାରିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ କଟକ ଖୋଳିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯାଇଥିବେ, ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛେ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିକି କହିବା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଘର ବାଡ଼ି ହେବ, ଦୋକାନ ହେବ, ଭିଲେଜ ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ହେବ, ତାକୁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ସରସ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ କହିବା। ତ କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛେ। ଆମେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଆମେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ପରିବେଶର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛେ। ଅସମୟରେ ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି। These are the indications of the environment degradation. If we will today also we have time, we have to rethink about the developmental process, whether it is beneficial for the mankind or not. If we will not think about today's development activities, then whenever we rethink, we won't get that kind of facilities. At that time, the instinct of human civilizations will be shortened. So ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର ବିକାଶ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଯେମିତି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁନେ ତ, ସେଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। Unless and until we respect our environment, it will be detrimental to the whole human civilizations. ओके पिलेमाने, मैं भावुची तुम समस्ते बुझीपारिछ। जदि आप किसी डाउट नहीं, the class is over. Thank you all for Thank you, joining sir. with me. I hope you will be very success in your future. I wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir.